Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Поважаныя браты і сёстры, так як мы, напэўна, на інфармацыйных парталах каталіцкіх чыталі, у Беларусь прыбыло святло Бэтлеемскае, которое з'яўляецца сімвалам міру, згоды, адзінства таксама. Па гэтаму асаблівы спосаб маем той зашчыт, маем такую магчымасць таксама прымаць гэтае святло. Сардэчны спосаб дзякуем Богу за гэтую магчымасць праз паслугу скаутаў нашых, поэтому асаблівы спосаб будзем маліцца за іх блізкіх, каб далей сваім жыццём, сведчаннем таксама і вернасцю Пану Богу праз гэтую сімволіку таксама прыносілі адзінства, згоду, справядлівасць у тое месца, дзе будуць прабываць. Па гэтаму асаблівы спосаб дзякуем усім вам, сардэчна запрашаем і заахвочваем да малітвы ва ўсіх нашых інтэнцыях. І цяпер яны паедуць в парафію Ліда Індустрыяльны, пазней таксама у Ліду Фара. І агонь Бэтлеемскі пасля святых імшаў можна будзе ўзяць, занесці дадому, і на працягу тых дней і падчас урачыстасцей Божага нараджэння таксама можна будзе гэты агонь Бэтлеемскі ўзяць, занесці да сваіх дамоў, асабліва да тых людзей, самотных таксама, хворых, каб такі спосаб паказаць наша адзінства і нашу малітоўную салідарнасць. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Niebiosa spuśćcie sprawiedliwego jak roseł, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się nie otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. Bracia i siostry, słowami z księgi proroka Izajasza rozpoczynamy nasz udział w 4. niedzielę Adwentu. Kilka dni oddziela nas od uroczystości Bożego Narodzenia, więc w szczególny sposób prośmy Boga Wszechmogącego, abyś ten czas bezpośredniego przygotowania się do przyjęcia Słowa Wcielonego przyczynił się do naszej odnowy duchownej, wewnętrznej, do tego, żebyśmy te święta przeżyli według świętej Ewangelii, trwając, jak my już zaznaczyliśmy, w jedności, zgodzie, we wzajemnym przebaczeniu, w tym wszystkim, co On dla nas przyniósł, nowonarodzony Jezus Chrystus i do czego nas wzywa nasze święte powołanie. Podczas obecnej mszy świętej, koncelebrowanej, pragniemy modlić się w następujących intencjach. Błagamy Boga o potrzebne dary łaski, Boże błogosławieństwo, o jedność, zgodę, pokój, wytrwanie w dobrym dla wszystkich nas, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej, dla wszystkich mieszkańców naszego kraju, naszego miasta, aby dobry Bóg błogosławił nadal wszystkich nas. Także ogarniamy swoją modlitwą wszystkich ludzi chorych, cierpiących, samotnych, aby swoje cierpienie fizyczne, duchowe złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa dla naszego uświęcenia. Polecamy także i prosimy Boga o łaskę świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, za wszystkich powołanych z naszych rodzin, z naszej wspólnoty i polecamy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, zmarłego księdza Józefa. Wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, błagając, aby dobry Bóg obdarzył ich nagrodą wiekuistą w niebie. I druga intencja dziękczynna Panu Bogu za otrzymane dary łaski, za 14 lat życia Władysława Nacko, naszego ministranta, z prośbą dla niego i dla całej jego rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę świętej rodziny i dary Ducha Świętego na co dzień dla niego i dla jego bliskich. Aby nasz udział w tej mszy świętej był godny i owocny, teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i za nasze słabości. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski, broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc, domu Dawidowi, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrajcie się także mojemu Bogu. Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych
powolanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od wszystkich jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Swoich łask, przyjdź Duchu Święty, przyjdź, światłości serc, przyjdź i zamieszkaj. Trojem swoich łask, przyjdź Duchu Święty. Поважаные браты и сестры, пераживаем астатнюю неделю Адвента. У гэтым календарным годзе у асаблівы спосаб мы, як заўсёды, перадусім дзякуем Пану Богу за гэтую магчымасць, што мы можам у нашым земскім жыцці, у нашым гэтым прызначэнні яшчэ раз застанавіцца над сваім жыццём, прааналізаваць свае чыны, свае ўчынкі, паступкі, як мы кажам, зрабіць з гэтага пэўную выснову, калі ёсць такая неабходнасць, патрэба, то змяніць сваё жыццё на лепшае. Бог дае нам такую магчымасць, шмат людзей гэтай магчымасці ўжо не мае. І мы за гэта перадусім дзякуем. Дзякуем таксама за тое, што Ён нас адорвае дарамі і ласкамі, што мы можам яшчэ раз перажываць гэтыя ўрачыстасці, сустракацца сваімі блізкімі, трываць у добрых пастановах. Гэта ўсё, напэўна, можа падчас гэтай мітусні у добрым гэтага слова значэнні перадсвяточнай, калі чалавек перажывае тыя справы, звязаныя з арганізацыяй гэтых святаў, з арганізацыяй таксама падарункаў, гэтыя справы могуць замыліцца. Па гэтаму касцёл яшчэ раз нам гэтыя справы акцэнтуе. Не для таго, каб чалавек штосьці не зарганізаваў, не перажыў гэтыя святы, але, браты і сёстры, каб гэтыя найважнейшыя вартасці не змаглі дзесьці замыліцца ў нашым жыцці. А мы ведаем, што урачыстасць Божага нараджэння – гэта перадусім тая урачыстасць, которая акцэнтуе фактар сям'і ў нашай жыцці, падкрэслівае важнасць нашых блізкіх, родных, знаёмых. Это найбольш тыя святы, которые мы ўспамінаем такім добрым значэнні інфантыльна, бо мы прыпамінаем, як мы збіраліся сваімі бацькамі, роднымі, дзядулямі, бабулямі, разам перажывалі гэтыя святы.
Гэта ўсё прызывае нас да таго, каб сям'ю нашых родных умець заўсёды дацэньваць. Мы ведаем, што час, время заўсёды шыбка прамінае, заўсёды быстро праходзіць, чалавек задумваецца, што яшчэ недаўна штосьці было, а ўжо адкрывае той фактар, што знаходзіцца на пэўным этапе свайго жыцця, што ўжо няма шмат знаёмых, шмат блізкіх. Яны адышлі паўз нагароду да Пана, па гэтаму час, браты і сёстры, адвенту, гэта час, каб, напэўна, таксама дацаніць тых людзей, которые сярод нас, каб, можа, усе тыя слабасці і грахі, которые перашкаджаюць гэта ўсё зрэалізаваць, ліквідаваць у сваім жыцці. Аб гэтым таксама прыпамінае нам сённяшні фрагмент евангелічны. Сцэна, падчас якой знаходзіўся святы Юзеф, браты і сёстры. Мы пачулі, што ён, напэўна, перажываў той страх, бо апынуўся ў той складанай сітуацыі. Меў, напэўна, як мы разважалі пра гэта свае планы жыццёвыя, меў, напэўна, якуюсьці перспектыву, што будзе мець сям'ю, жонку таксама, дзяцей, будзе гэта ўсё рэалізоўваць паводле сумлення, але ў адным моманце апынуўся ў той складанай сітуацыі, як успрыняць гэта ўсё. Напэўна, для нас, веруючых людзей, которые вельмі часта пра гэта чуем, гэта ўсё не выдаецца чымсьці складаным. Але прадставім тую сітуацыю, што чалавек, который мае добрыя намеры адносна сваёй сям'і, знаходзіцца ў тым моманце, што да канца, можа, не разумее, як гэта ўсё адбылося. Чаму яго жонка знаходзіцца ў благаслаўлёным стане, бярэменная, ад каго гэта ўсё, чаму менавіта ў яго сям'і гэта павінна стацца, чаму менавіта ён гэта павінен рэалізоўваць, чаму Бог ці іншыя якіясьці выдарэнні не выяснілі, не аб'яснілі яму ўсё гэтага. І так, як мы чуем, Юзеф – гэта таксама чалавек, который меў две рукі, две нагі, меў тыя самыя эмоцыі, як мы, пачынае перажываць страх. Што рабіць, як гэта ўсё ўчыніць? Ці гэтую справу, напэўна, спублікаваць, указаць? Але так, як мы чуем, быў чалавекам справядлівым, годным, і на першае месца не ставіць эмоцыі, каб атамсціць ці штосьці даказаць. Але, так, як мы пачулі, прымае той намер, каб патаемна аддаліцца. У тым часе, калі жыў святы Юзеф, здрада сужанская расцэньвалася як таксама цяжкі грэх. І каб маладое пакаленне не мела прычын, не мела гэтых спакусаў, зазвычай сужанка, который паддаўся гэтай слабасці, паддавалася якімсьці публічным карам. Гэта насіла, можа, для нас выдаецца штосьці антигуманнае, але ў тым часе гэта былі спосабы, каб так выхоўваць маладое пакаленне. А ён добра разумеў, што ў такі спосаб, напэўна, скрыўдзіць чалавека, не хацеў большую крыўду рабіць, узяў тую пастанову патаемна аддаліцца. Аднак, браты і сёстры, адбываецца гэта аб'яўленне, адкравенне, калі анёл прыходзіць і кажа, што каб ён не баяўся. Браты і сёстры, так як мы пачулі, страх ці іншыя эмоцыі, можа злосць, можа абіда, можа якасьці месць, можа прычыніцца да таго, што чалавек учыніць шкоду і для іншай асобы, і таксама для сябе. І менавіта гэтыя справы сённяшняе святое Евангелие акцэнтуе, вельмі часта перашкаджаюць нам, мы ведаем, у нашых узаемаадносінах, у сям'і, на працы. І гэта ўсё таксама перашкаджае нам аб тым, аб чым мы зазначылі на самым пачатку, годна перажыць гэтыя ўрачыстасці. Браты і сёстры, мы ведаем часамі, як наша абіда перашкаджае нам у тым, каб паяднацца з нашымі блізкімі, каб прабачыць іх, прасціць, каб прыняць гэтае прабачэнне. Мы часамі ведаем, як злосць ці іншыя эмоцыі перашкаджаюць нам годна пражыць не толькі ўрачыстасці якіясьці, але ўвогуле зрэалізаваць наша земскае жыццё. Часамі чалавек трывае ва ўсіх гэтых абідах, заздрасцях ці іншых слабасцях усё сваё жыццё, не заўважае, як ён пачынае затруваць і сябе, і сваё, і сваіх блізкіх гэтым усім. А менавіта, браты і сёстры, час адвенту і ўрачыстасці Божага нараджэння, так як мы ўжо зазначылі сёння, зноў жа не адзін раз прызываюць нас да таго, каб чалавек прааналізаваў і першы зрабіў крок, каб паяднацца сваімі блізкімі. Можа адпусціць гэтыя абіды, можа па-людскі чалавек скажа: я прайграю, бо я пакажу сваю слабасць. Але, браты і сёстры, хтосьці, напэўна, у тым моманце, бачачы сітуацыю святога Юзефа, таксама па-людскі сказаў, што ён чыніць. Не варта было прабачаць, не варта было так дараваць. Аднак сёння мы з перспектывы лет
глядзім на постаць святой сям'і, на святога Юзефа і кажам, гэта чалавек з вялікай літары, бо ён не кіраваўся эмоцыямі, бо ён не рабіў тое, што падказвала грамадства ці іншыя людзі, ён не паддаўся спакусам. І ён паказаў, што значыць быць сапраўдным чалавекам з вялікай літары, што значыць быць чалавекам сумлення, што значыць прабачаць, што значыць даваць шанс для другога чалавека. Праз гэта ўсё і адкрываецца вартасць таго, што чалавек з'яўляецца вялікім. Мы сёння таксама ў асаблівы спосаб за гэтыя прыклады дзякуем. Так як мы прыпаміналі, браты і сёстры, на працягу гэтых тыдняў, Бог у сваёй прадбачлівасці заўсёды дае нам прымеры, як гэта ўсё зрэалізаваць. Бог не дае для нас толькі теорыю. Бог не кажа для нас толькі словы, якія не маюць якогосьці адлюстравання ў жыцці. Бог вучыць нас і кажа, што вось, чалавек, для цябе ёсць прыклад, як гэта ўсё паступаць, як гэта ўсё зрабіць, як у такіх сітуацыях гэта ўсё выканаць. Ты бачыш гэты прымер. Нічога не перашкаджае пастарацца яго так зрэалізаваць. Чи сапраўды я стараюся гэтымі прыкладамі кіравацца, ці не адкладаю гэта ўсё на пазней, ці не стараюся, браты і сёстры, усправядлівіць сябе, што хтосьці іншы увогуле горш паступае, што, напэўна, я лічу, што буду заўсёды прабываць у гэтых эмоцыях, і гэта мне прынясе якоесьці добро. Браты і сёстры, злы дух у розны спосаб спрабуе атакаваць чалавека, у розны спосаб спрабуе аддаліць нас ад выканання Божай волі. Зноў жа, разважаючы святое Евангелие, выконваць Божу волю, тое, што чыніў святы Юзеф, Найсвяцейшая Панна Марыя, Ян Хрысціцель, гэта не выконваць прыхаці каго-то. Гэта, браты і сёстры, напэўна, рабіць сваё жыццё вольным і свабодным ад гэтага зла, ад гэтых спакусаў, ад розных эмоцый. Так, гэта ўсё цяжка. Гэта вельмі складана, хтосьці адкажа, бо заўсёды ўзнікаюць якіясьці абставіны, бо заўсёды ўзнікаюць пэўныя ўсправедлівенні. Але, браты і сёстры, напэўна, варта трываць ва ўсім гэтым, варта старацца гэта ўсё зрэалізоўваць, бо перад намі вялікая перспектыва, перспектыва добрага і шчаслівага земскага жыцця, вольнага ад гэтых грахоў, і перспектыва вечнага збаўлення. Больш таго, Езус Хрыстус канкрэтна кажа, што гэта ўсё звязана з працай, напэўна, не на адзін раз, не якасьці аднаразавае гэта выкананне гэтых розных пастановаў, але той будзе благаслаўлёны, той будзе шчаслівы, хто ва ўсім гэтым вытрывае да канца. Святы Юзеф, так як мы зноў жа вяртаемся да гэтай постаці, у ягоным жыцці крыж не агранічыўся толькі гэтай сітуацыяй, которая апісвае святое Евангелие. І далей былі складаныя моманты, калі зноў жа ўзнікалі пэўныя сумнівы, страхы. Трэба было ўцякаць, дзесьці хавацца сваёй сям'ёй. Трэба было шукаць пазней Пана Езуса. Пазней, напэўна, пэўнае незразуменне, што не адбывалася якіхсьці вялікіх выдарэнняў. Гэта ўсё яшчэ раз прыпамінае нам аб тым, што чалавек павінен вытрываць да канца ва ўсім гэтым. І гэта будзе задаткам сапраўднага і шчаслівага земскага жыцця і таксама будзе задаткам вечнага шчасця ў небе. Браты і сёстры, так як мы былі сведкамі на пачатку святой Еўхарыстыі, сімвал агонь бэтлеемскі, который павінен яднаць усіх людзей, няхай таксама гэтая сімволіка дапамагае перажываць нам гэтыя святы паводле Божага замыслу, каб мы ў адзінстве, ва ўзаемным прабачэнню, згодзе таксама маглі перажыць гэтыя святы. Гэта ўсё пасадзейнічала таму, што і далей, каб мы трывалі ў гэтых добрых пастановах і адзінстве паміж намі і нашымі блізкімі. Няхай, браты і сёстры, нашая малітва, удзел у святой літургіі, таксама прыняцце святых сакраментаў, сакраменту споведзі, надалей садзейнічае вернаму выкананню Божай волі. Няхай заступніцтва святых і благаслаўлёных таксама ўспамагае нас ва ўсіх гэтых справах, каб, дзякуючы гэтаму ўсяму, кожны з нас змог асягнуць вечнае збаўленне ў небе. Амен. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, dla naszego wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Cywilskiej i stał się człowiekiem, ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, został namaszczony i pogrzebany i zmartwychwstał w dnia trzeciego, jak znajmy Pisma. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Życiela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę wyznanie chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Czekając na Zbawiciela z głęboką wiarą, wzywajmy Bożego miłosierdzia dla wszystkich ludzi. Módlmy się o zjednoczenie wszystkich chrześcijan, aby świat uwierzył, że Chrystus został posłany przez Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój, zgodę i jedność między wszystkimi narodami, o zgodę dla skłóconych i braterstwo między wszystkimi ludźmi. Ciebie prosimy. Módlmy się o błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa, aby szczęśliwie wydała na świat nowe życie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, za przeżyte 14 lat życia Władysława Anacko z prośbą dla niego i dla jego rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę świętej rodziny i dary Ducha Świętego na co dzień. Ciebie prosimy. Módlmy się o umocnienie wiary, nadziei i miłości dla wszystkich ludzi, dla wszystkich nas tutaj obecnych, abyśmy za przykładem Maryi, świętego Józefa czekali na przyjście Zbawiciela. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty przez swojego Syna objawiłeś nam zamysły Twojej miłości. Przez Jego pośrednictwo przedstawiamy Ci nasze prośby, abyś ich przyjął i łaskawie wysłuchał przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Teraz w ramach Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święto Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego. Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej ulubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umilował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom. Pokuszenie, ale nas baw. Wybав nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyjęcie ciała. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone. Boś Ty dobro nie jest skończony, ach, żaluję zamysłość.
Módlmy Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia. Spraw niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święte, abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzenia Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Parafialne objawy. Переживаем, браты и сестры, четвертую неделю Адвента, і на гэтым тыдні будуць наступныя рэлігійныя выдарэнні, святы, урачыстасці. 24-го ў сераду будзем перажываць вігілію Божага нараджэння. Святая імша будзе ў 9 гадзін з раніцы, не будзе святой імшы ў 18:30 і імша пастэрка традыцыйна у нашай парафіі, у нашым касцёле будзе адбывацца у 24:00. Сардэчна запрашаем да супольнай малітвы. Заўтра яшчэ таксама ў панядзелак перажываем святыя імшы раратнія ў 7:30 з раніцы і ў 18:30 вечарам. 25-го ў чацвер будзем перажываць урачыстасць Божага нараджэння. Святыя імшы ў нашым касцёле будуць у 9, у 11, у 12:30, у 17 і у 18:30. І распачынаем актаву Божага нараджэння. У актаве традыцыйна не адбываецца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, молімся пры яслях, пры жлобку Пана Езуса і дзякуем за дар уцелаўлёнага слова, которым з'яўляецца Езус Христус. 26-го, другі дзень свята Божага нараджэння, свята святога Стэфана, д'якана і мучаніка, благаслаўлення ўса. І таксама у гэты дзень не абавязвае пост. Святыя імшы будуць у 9, у 11, у 17 і 18:30. 27-го у суботу свята святога Яна апостала евангелісты, пасля святых імшаў благаслаўленне віна. 28-го у нядзелю наступную свята святой сям'і, наш парафіяльны адпуст. І святыя імшы у гэты дзень будуць у 9, у 11, у 13:00, у 17 і 18:30. У 13:00 цэнтральная святая імша. Сардэчна запрашаем да малітвы за нашыя сем'і, за нашу супольнасць парафіяльную, так як гэта ў асаблівы спосаб наша парафіяльная ўрачыстасць. І таксама ў гэты дзень будзем маліцца за дар жыцця і перапрашэння за грахі супраць жыцця. Такія парафіяльныя аб'явы на гэты тыдзень. Заахвочваем таксама запазнацца з гэтай інфармацыяй на табліцах аб'яваў і спланаваць свой час, каб удзельнічаць у гэтых урачыстасцях. Таксама, так як мы былі сведкамі на пачатку святой імшы, агонь бэтлеемскі – гэта тая сімволіка, тая магчымасць, дзякуючы якой мы яднаемся з тым месцам, дзе нарадзіўся Езус Христус, а перадусім, напэўна, гэтае яднанне чынна павінна зрэалізавацца праз тое, што мы разам перажываем гэтыя ўрачыстасці, напэўна, зможам знайсці час, магчымасці, каб асаблівы спосаб паяднацца, адведаць сваіх блізкіх, родных, которые, можа, з розных прычын знаходзяцца не знаходзяцца разам з намі, праз малітву таксама. Няхай гэтага ўсяго не забракне ў нашым жыцці, і агонь бэтлеемскі можна, так як у тым годзе, таксама ўзяць на працягу гэтых дней і падчас урачыстасці Божага нараджэння, занесці дадому, да сваіх месцаў, дзе мы жывем, занесці, можа, асабліва да тых людзей, которые не маюць гэтай магчымасці, каб, як мы ўжо зазначылі, ў такі спосаб паказаць нашу людскую і хрысціянскую салідарнасць. Пры выхадзе з касцёла таксама можна будзе ўзяць газету «Слова жыцця», запазнацца з актуальнай інфармацыяй. Таксама ў нашай супольнасці парафіяльнай вітаем сардэчна д'якана Дмітрыя, который будзе разам з намі тут і на працягу больш месяца прабываць. Быў уже у нас тут і на практыцы літургічна-душпастырскай, як студэнт вышэйшай духоўнай семінарыі. У гэтым месяцы таксама атрымалі свянцэнне д'яканату, па гэтаму асаблівы спосаб. Будзем разам маліцца і рэалізоўваць нашае пакліканне да святасці, да таго, каб нашым жыццём абвяшчаць Божае Евангелие. Такія парафіяльныя аб'явы. Усім вам сардэчна дзякуем за супольную малітву, за ахвяры, за дары, дапамогу, за ўборку касцёла.
Дзякуем для дзяцей, для службы алтара, міністрантаў, для хору касцельнага. Усім вам жадаем добрага адпачынку, а таксама добрага і благаслаўлёнага прыгатавання да святаў Божага нараджэння, таксама перажывання гэтых святаў. Яшчэ можна набываць аплаткі на вігілію Божага нараджэння, календары на новы 2026 год. Цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Памолімся літанне да Найсвяцейшай Панны Марыі. Пан Езус нас благаславіць, каб гэты дзень і тыдзень перажываць для сваёй святасці і для таго, каб узрастаць у веры, надзеі хрысціянскай любові. Для Владыслава Анацка, для ўсёй яго сям'і складаем сардэчнае пажаданне з аказіі дня нараджэння. Няхай добры і ўсемагутны Бог благаславіць для яго і для ўсёй яго сям'і. І цяпер будзем перажываць выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Кирье элейсон. Христе, услышь нас. Ойче з неба Боже, Сына Откупителю свята Боже, Духу Святый Боже, Свята Тройця Єдиний Боже, Свята Марио, Свята Божа Родителько, Свята Панно над панами, Матко Христосова, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko nieskaliana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Matko miłosierdzia, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wslawiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolico mądrości, przyczyno naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławnej pobożności, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, arko przymierza, bramo niebieska, gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo apostolów, królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo różańca świętego, królowo rodzin, królowo pokoju, królowo świata całego, Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego.
pod Twoją obronę. Módlmy Боже наш, освіць наше серце святлем віри, розпаль огня милості, abyśmy w duchu i w prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.